سب سے پہلے میں پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع پہ کہ جو سپریم کورٹ کا آج تاریخی فیصلہ آیا ہے، اس نے پورے پاکستانی قوم کا سر بلند کر دیا ہے، اور جو نام نہاد امپورٹڈ ہم پہ مسلط کی گئی تھی ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی انصاف مہیا ہے۔ اگر اس طرح کے انصاف ملتا رہے تو یہ جو نام نہاد حکمران ہم پہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی تھی، یہ ساری زندگی لیے پوری قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ میں پوری قوم کو بالخصوص پنجاب کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پرویز الہی زندہ باد۔ آج عدالت عظمیٰ کے عدل اور انصاف پر مبنی اس فیصلے پر تمام محبان وطن کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو آج یہ جو فیصلہ آیا ہے پنجاب کے حق میں آیا ہے، جو ایک بے یقینی کی صورتحال سے یہ صوبہ 4 مہینے سے دوچار تھا، آج اس کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ میں پنجاب کے عوام کو اور پاکستانیوں کو سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بے یقینی کی جو صورتحال تھی اس سے ہمیں نجات ملی اور عوام کو ان کا حق آج مل گیا ہے۔ میں کاف لیگ کو، جناب چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، جتنے ان کے سپورٹرز تھے، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور خاص طور پہ عدلیہ نے جس طریقے سے اس موضوع کو لے کر بڑی سنجیدگی سے اس کی تشریح کی اور وہی فیصلہ کیا جو حق کا فیصلہ تھا، یہ کیا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور مطالبہ کرتی چلوں گی عدلیہ سے، معزز عدلیہ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس لیٹر کی بھی تحقیقات کریں، از سر نو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، جس لیٹر کی وجہ سے ہمارے قائد عمران خان کی حکومت گئی اور آج پاکستان پر نالائق لوگ قابض بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان نالائق لوگوں سے صوبہ پنجاب کی تو جان چھٹ گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور وفاق کی بھی ان لوگوں سے جان چھٹ گئی۔ السلام علیکم۔ بہت مبارک ہو میرے پاکستانیوں کو، میرے اوورسیز والوں کو، میرے عالم اسلام کے لوگوں کو۔ ہمارا لیڈر جیت گیا، سچائی کی جیت ہوئی، ہمارا ووٹ پکا ہو گیا۔ ہمارے خان نے جو کہ جس کو دنیا پسند کرتی ہے، جس نے ایک پہچان بنائی، جس نے ہم لوگوں کی عزت بنائی باہر رہنے والوں کی، آپ کو بہت مبارک ہو۔ صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے، صبر کا پھل واقعی بہت میٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے خان نے سچ کر دکھایا، ہماری عوام نے سچ کر دکھایا، ہمارے پاکستانیوں نے، ہمارے انسانوں نے، ہمارے چھوٹے بڑے سب لوگوں نے سچ کر دکھایا۔ بہت مبارک ہو، آج بس خوشیاں مناؤ۔ السلام علیکم۔ تمام اہل پاکستان کو سپریم کورٹ کے آج کے تاریخی فیصلے کی بہت بہت مبارکباد۔ اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں جو انصاف ہے وہ واقعی ملتا ہے، اور جس کا مینڈیٹ تھا، جس کو عوام نے ووٹ ڈالی تھی، اس کو اس کا مینڈیٹ جو ہے واپس ملا ہے۔ اور نون لیگ کا جو بیانیہ تھا اور ان کی جو فرونیت تھی، ان کا جو تکبر تھا، وہ آج جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس کو دریا برد کر دیا ہے۔ پاکستانیوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نیلا خان، اور میری طرف سے اور پورے اوورسیز پاکستانی کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ حق سچ کی جیت ہوئی، بلا آخر حق اور باطل کی جنگ میں حق نے جیت لیا۔ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، انہوں نے رات دن محنت کی، اور اس کی محنت جو تھی وہ سب لوگوں کی رنگ لے آئی ہے۔ فیملیز بچوں سمیت آئی ہیں، عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، یہ جیت پاکستانیوں کی ہوئی ہے، یہ جیت جمہوریت کی ہوئی ہے۔ اور جو بندہ چور دروازے سے، غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے پنجاب میں گھس گیا تھا، اس کو تو ہم نے نکال دیا، عوام کی طاقت سے ہم نے نکال دیا۔ اور یہ جو باپ نمبری بیٹا 10 نمبری کا کھیل یہ لوگ کھیل رہے تھے، تو 10 نمبری چلا گیا، اب نمبری کی باری ہے۔ پاکستانی قوم نے متحد ہونا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ہم نے اپنے اداروں کو بھی بتانی ہے، ہم نے ان تمام انسٹیٹیوشنز کو بھی بتانی ہے
कि इस मुल्क में रेड लाइन जो है वो पाकिस्तानी अवाम है। इस मुल्क में कोई इंडिविजुअल जो है वो रेड लाइन नहीं है, इस मुल्क में कोई इदारा जो है वो रेड लाइन नहीं है, बल्कि अवाम कौम जो है वो रेड लाइन है। अगर उनकी हुकूक को पामाल किया जाएगा और अगर उनके मैंडेट को चोरी किया जाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो आज एक मरतबा फिर पूरी कौम को मुबारक हो, लेकिन हमारा जो जद्दोजहद है वो यहाँ पे नहीं रुकता, हम आगे जाएंगे और इस मुल्क में जो हमारा मैंडेट होगा उसकी इंशाल्लाह उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह उल हक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर के फैसले को कुलअदम करार दिया, उससे पूरे पाकिस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ गई। आज हक और सच की जीत हुई और जो लोग कानून पे जिन्होंने यकीन करना छोड़ दिया था, चूँकि बहुत सारी करप्शन की वजह से, इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से जो कुछ हुआ पाकिस्तान और जो पाकिस्तानियों पे इस वक्त इम्पोज किया जा रहा है महंगाई की सूरत में, हर चीज़ की सूरत में, सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि वो अभी पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपना बिल्कुल हक पर फैसला करेंगे। आज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। मेरी तरफ से और पेरिस में रहने वाले पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी कौम को, पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये पहला कदम है, सीढ़ी पे पहला कदम है डेमोक्रेसी की तरफ से। इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में जल्द अब इलेक्शन भी होंगे और खान साहब दोबारा मुल्क की सालमियत के लिए दोबारा इलेक्ट होंगे और पाकिस्तान को उसी तरीके से मजबूती से आगे लेके चलेंगे जिस तरह के वो चल रहे थे। इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से परवेज लाई को सीएम बनने की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम पीटीआई की सारी क़यादत को भी मुबारक देते हैं और ये हक और सच की जीत हुई है और इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम कबूल करते हैं और ये पीटीआई की जो वोटों को नोटों के जरिए जीतने की कोशिश की गई थी, ये आज मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पार्लिमानी लीडर चौधरी परवेज लाई को वजीर आला पंजाब बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी परवेज लाई, उनके बेटे चौधरी मोनस लाई, चौधरी वजाद हुसैन और उनके बेटे चौधरी हुसैन लाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ फ्रांस और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीटीआई के तमाम सपोर्टर को और काफ लीग के तमाम रहनुमाओं को, सपोर्टर को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज साढ़े तीन माह के बाद जो है पंजाब असम्बली में हकीकी मैंडेट के लीडर वापस आए हैं और अल्लाह पाक ने जिस अवाम ने जिनको चुना था, जिनको अपना नुमाइंदा बनाया था, आज इक़्तिदार उनके हाथ आया है। तो इस पे बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का और पाकिस्तान की तमाम आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस की तरफ से पूरे पाकिस्तान को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो पाकिस्तान की फतेह है, वो उम्मत मुसलमा की फतेह है और वो पूरी कौम की फतेह है। इस तरह ये आइन के बोलबाला हुआ है और असल में जो डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दी थी और एक गैर आइनी वज़ीर आला मुसल्लत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस रूलिंग को कलअदम करार दिया है और आइन को दोबारा अपनी असल शक्ल में बहाल किया है। इस पर मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को और ख़ुसूसन बिलखुसूस परवेज लाई चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। हम चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब बनने पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे कभी तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह वो पंजाब की मंडी बौल दीन की महरूमियों का इजाला करेंगे इंशाअल्लाह।